बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे नाज़रीन नूं। अज तुहानूं असीं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मोहम्मदी शरीफ का तारफ देण लगे हैं। यह साडी एंट्रेंस है। यह एंट्रेंस उत्ते एक बोर्ड लगा है जिस उत्ते लिखा है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मोहम्मदी शरीफ बुआना चंगे अलहाक शुदा GC यूनिवर्सिटी लाहौर। यह साडी एंट्रेंस है, साडा गेट है। इस गेट तो असीं शुरू करते हैं अपनी अज का वीडियो और अगे चलते हैं तो बाकी देखते हैं कि अगे कॉलेज का साडा की सूरत हाल है की है। कॉलेज इंटर होने ही साडे खब्बे पासे साइकिल स्टैंड बने हुए है, जो कि सज्जे पासे नजर मारिए तो खूबसूरत बगीचा है जिथे गुलाब नजर आते हैं। कैमरा मैन अगर दिखा सके तो गुलाब करीब तो बहुत खूबसूरत बगीचा है। इसके नाल ही बगीचे के बिल्कुल नाल ही मल्टीपर्पज हाल जिस मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग जो असं करते हैं, जो भी प्रोग्राम कॉलेज होंगे ने इस हाल के अंदर होंगे ने। जो कॉलेज खत्म हो जाता है उदो बहुत सारे लोग दूर तो आके इस बगीचे में आके विजिट करते हैं, आके बैठते हैं। फैमिलीज भी आदि ने आके बैठते हैं। साढ़े आ गए कैमरा मैन अगे के दिखाता है तो सारा बगीचा बहुत खूबसूरत बगीचा है जिस इस गुलाब की खासियत है करीब तो अगर गुलाब ले सके तो वैसे गुलाब होंगे है सर्दियों खिड़ता है, गर्मियों नहीं होंगे। लेकिन यह गुलाब जो कॉलेज किस्म है पूरा साल ही इतने गुलाब जो है वो लगे रहता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस बगीचे का जो सूरत हाल है देखना मैंने खूबसूरत नजारा होता है। खसूसन फरवरी और मार्च के अक्तूबर और नवंबर के फरवरी मार्च के जो गुलाब पूरे जोबन से होता है उदो ये इंतहाई खूबसूरत नजारा पेश करता है। गुलाब मेरे दिल मोह लेंदा है जो बाहरों लोग गुजरते हैं। अगे अगे असं चलते हैं कि थानू दिखाते जाने हैं साढ़े स्टाफ की पार्किंग साढ़े खब्बे पासे भी स्टूडेंट पार्किंग नाल ही बिल्कुल अगे साडा स्टूडेंट वास्ते नाल ही आउटलेट जिथे उन्होंने नोटिस बोर्ड वगैरह आ गया। ऑफिस प्रिंसीपल ऑफिस इस तो अगे भी स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम के सामने फिर कोई प्लान है गाह वगैरह ला के उसमें असी सैट किया है, पूरा किया है। खूबसूरत माशाल्लाह हुण खूबसूरत है। यह साडा उसका लान दे एंट्रेंस है लान की जिसमें असी कोशिश की कि इसमें अच्छा किया जाए। उसके सामने कॉलेज का नाम एक बाद पहले नहीं सी इसनूं मैं स्पेशल चीज बनवा के उत्ते कॉलेज का नाम लिखवाया कि कॉलेज के अंदर भी उसका नाम अगे चलते हैं जी। स्टाफ रूम साढ़े खब्बे पासे अगे मैं नाज़रीन दसते जाना कि हिम्मत करिए तो बहुत कुछ हो सकता है। सारा हुण रिसेंट BS ब्लॉक है अल रहमत ब्लॉक उसमें असीं नाम दिता है। ये पुरानी लैब सन जी कि इंटर की पुरानी लैब सन 1960-61 की बिल्डिंग बनी हुई है। ये दान के करीब है, बिल्कुल गिरन के करीब है ये। और यह जो ग्राउंड तुसीं ग्रासी ग्राउंड देख रहे हो ये कोई 2-2 फुट थले सन। इसनूं असीं पहले तो इसनूं कीता कि असीं लोग अच्छी करने वास्ते इसनूं तकरीबन 100 तो वध मिट्टी की टाली सटा के असीं इसनूं ठीक किया, लेवल किया। फिर इस विच गाह लाया। तुसीं देख सकते हो कि स्टूडेंट्स इत्थे मौजूद ने। इनके सामने लाइब्रेरी है BS ब्लॉक के सामने बिल्कुल लाइब्रेरी ब्लॉक है जिसे BS स्टूडेंट आके इस्तेफादा कर सकते हैं। जो BS ब्लॉक है तुम देख रहे हो ये मैं तुम दस कि पुरानी लैब्स उस लैब में असीं गिरा के सारी जी सन उसके अंदर फुटपाथ टाइप बने हुए जितने एक्सपीरियंस वगैरह करते हैं वो सारी गिरा के असं उसनों BS के रूम बना दिता है। थोड़ा रूम भी दिखाने फिर जो असं बुला के चूंकि को एजुकेशन है GC यूनिवर्सिटी लाहौर नाल साडी एफिलेशन है। जो तुम लान देख रहे हो ये सिर्फ फीमेल वास्ते स्टूडेंट वास्ते बच्चियां सिर्फ इस लान में बैठ सकती हैं। जो उन्होंने पीरियड खाली हो कोई स्टडी करनी हो कोई इतने बैठ सकते हैं। ये 2 लान असीं बल्कि 3 लान असीं मुख्तस किए हुए हैं। इतने सिर्फ फीमेल स्टूडेंट होंगे, इतने मेल स्टूडेंट नहीं होंगे, बॉयज नहीं होंगे। बॉयज वास्ते दूसरे लान जितने भी कॉलेज लान ने वो मुख्तस ने। इस लान सिर्फ गर्ल्स वास्ते है, गर्ल्स इतने बैठ सकते हैं। पूरा ब्लॉक उसमें असीं BS ब्लॉक का दर्जा दिता है। ये साडा हुण BS की जरूरियात जिहड़ियां ने वो सारियां पूरी कर रहा है। इस साइड पे भी लान है, ये सारा गर्ल्स वास्ते है। बॉयज की एंट्री सिवाय क्लासरूम तो क्लासा तो मौजूद ने, सिवाय क्लासरूम तो बॉयज की एंट्री नहीं होंगी। ये जो सन 3 बड़े कमरे सन, बहुत बड़े कमरे। इन्हों जी ऐसा तुम देख रहे हो कि इसका ब्लॉक का नाम अल रहमत ब्लॉक। ये चूंकि जो कॉलेज है
ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਲ ਰਹਿਮਤ ਬੁਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ हजरत मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, MPA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ जानशीन सन हजरत मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस इदारे की बुनियाद रखी है। इस इदारे ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਕ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਮਰ ਉਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲ ਰਹਿਮਤ ਬੁਲਾਕ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲ ਰਹਿਮਤ ਬੁਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और इसका इफ्तिताह बाकायदा जरा है आके साहबजादा कमर उलक साहब और बाकी इलाके के बहुत से लोगों ने किया सी। और इस ਜਿਹੜੇ ਸਨ शहजाद साहब कंट्रोलर GC यूनिवर्सिटी लाहौर, उन्होंने नाल डॉक्टर ज़हीर वट्टू साहब और बहुत सारे प्रोफेसर साहबान इलाके के रिटायर्ड लोग, साबिक प्रिंसीपल, वो सारे तशरीफ ले आए। उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। इस बुलाक लैंड पे गर्ल्स ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ वाशरूम बनाए गए हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰੇ BS ਬਲਾਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੈਮਰਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ BS ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲ आई थिंक ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਬੈਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਤਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰਲਸ ਪੈਦਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਵਾਲਦੇਨ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਨ, ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ BS ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲਾਬੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਲਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬॉयਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 100 ਬੱਚੀ ਇਸ ਵਕਤ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਔਰ 1st ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬॉयਜ਼ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਜਾਣੇ ਬਾਅਦ ਮੁਯੱਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ 98% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ GC ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਟਾਪਰ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਾਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 900 950 850 800 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 750 ਵੀ 700 ਵੀ 650 ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਤਹਾਈ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ BS ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਲਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਤਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ रहेगा। बहुत शुक्रिया जी।